السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، حافظ بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ HMBD اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں۔ تو 10 طریقے گناہوں کو بخشوانے کے اور گناہوں کو مٹوانے کے بیان کریں گے۔ تو سماعت فرمائیے۔ پہلا طریقہ، پہلی وجہ، پہلا عمل جس کے ذریعے آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کھانا کھائے پھر کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے، اور یہ رزق حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابو داود میں ہے، 40-23 نمبر ہے اس حدیث کا۔ نمبر 2، جو دوسرا عمل ہے جس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لبس ثوبا فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو جس نے کوئی کپڑے پہنے نئے تو پھر وہ الحمدللہ الذی یہ دعا پڑھتا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے اور مجھے بطور رزق یہ عطا فرمایا، میرے اندر یہ چیز حاصل کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث صحیح البخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 159۔ اور نمبر 3 جس کے ذریعے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من توضا نحو وضوء ھذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو کوئی میرے وضو کی طرح وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعتیں نفل کے طور پر نماز پڑھتا ہے، تو ان 2 نفلوں میں کوئی اپنے دل میں اور سوچ و بچار نہیں کرتا، یعنی پوری توجہ نماز میں رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے جس کے ذریعے بہت زیادہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة مکتوبۃ فصلاها مع الامام غفر لہ ذنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اچھی طرح وضو کر کے اس باغ کے ساتھ پوری توجہ اور پوری محنت کے ساتھ وضو کرتا ہے، کیونکہ سردیوں میں موسم خشک ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، تو بعض دفعہ جسم یعنی اچھی طرح وہ بھیگتا نہیں ہے اور پانی ہر جسم کے عضو تک صحیح پہنچتا نہیں ہے، تو کوئی جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، جس نے اچھا وضو کیا تو فرمایا پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، امام کے ساتھ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، تو فرضی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پانچویں چیز جس کے ذریعے بہت زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو سننے والا یہ کلمات پڑھتا ہے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، تو فرمایا یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، غفر لہ ذنبہ، اس کے سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چھٹا طریقہ جس کے ذریعے بہت زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسعۃ وتسعون وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
गुफिरत खतायाहु व इन कानत मिस्लु ज़बादिल बहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हर नमाज फर्जी नमाज के बाद ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ता है और फिर 100 को मुकम्मल करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों। तो ये छठा तरीका था। और सातवां है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना या व इला फिराशिही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर गुफिरत लहु ज़ुनूबुहु वलौ कानत मिस्लु ज़बादिल बहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा जब बिस्तर पर आता है तो ये वाली दुआ पढ़ता है जो मैंने अभी पढ़ी है, गुफिरत लहू ज़ुनूबुहु, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे उसके गुनाह मिस्लु ज़बादिल बहर, समंदर की झाग के बराबर भी हों। और आठवां तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों को माफ़ करवाने का ये बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अलल अर्ज़ि अहदुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला कफ़रत अन्हु खतायाहु वलौ कानत मिस्लु ज़बादिल बहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा ज़मीन पर है वो ये दुआ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों। 9 नंबर तरीका ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमि मिअत मर्रा, जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके खुत्तत खतायाहु वलो कानत मिस्लु ज़बादिल बहर, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हों। और 10वां तरीका, तिल का अशरतुन कामिला, ये मुकम्मल 10 तरीके हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा ये दुआ पढ़ता है 3 मरतबा, एक रवायत में आता है 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि गुफ़िर लहु वलौ काना फर्रा मिनज़ ज़हफ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे उस बंदे का जुर्म ये भी हो कि वो जंग से भाग कर आया हो। जंग के अंदर पीठ दिखाकर दुश्मन को भागना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अहद लेते होते थे कि आपने ये काम नहीं करना कि दुश्मन से लड़ते हुए पीठ फेर कर नहीं भागना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान में भी इसको गुनाह कहा गया है। लेकिन अगर इतना बड़ा गुनाह भी हो बंदे का तो ये दुआ बंदा पढ़ ले तो बंदे के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, और ये जंग से भागने वाला भी गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो ये तकरीबन जो मैं सारी हदीसें बयान की हैं आखिरी के अलावा, तो ये सगीरा गुनाहों के हवाले से हैं, और आखिरी जो है इस हवाले से अगर देखा जाए तो जंग से भागना ये कबीरा गुनाह है। तो आखिरी दुआ जो है अल्लाह के रसूल ने बताई है, इसकी बरकत से बंदे के ये कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जितने भी बंदे के गुनाह हैं वो सारे ही माफ़ हो जाते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अगर उन गुनाहों का ताल्लुक़ बंदों से है कि जो बंदों के हमने हकूक़ मारे हुए होते हैं या बंदों के साथ ज़्यादती की हुई होती है किसी भी तरीके के साथ, तो वो जब तक उनके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे उस वक़्त तक वो गुनाह नहीं माफ़ होंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए ये असबाब जो अमाल हैं इनको अपनाना चाहिए। और अगर हमारे गुनाहों का ताल्लुक़ बंदों से है, बंदों के हमने हकूक़ मारे हुए हैं, तो उनके पहले हकूक़ अदा करें और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। इस तरह हमारे गुनाहों की अल्लाह ताला माफ़ी कर देगा। ये बहुत आसान और सादा अमाल हैं, अल्लाह ताला हमें इनको करके अपने गुनाहों से माफ़ी
لینے کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ آپ کا ہمارے ساتھ دین کو پھیلانے کے لیے تعاون ہوگا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔